Padasari. Hola. Dame lunge lady a Thai layout. Jabunawashia, Nene Pioji, Padasari a job. No Padasari who jump you Tigataga, Hogeta. Pioa Padasari, Tiri Ma, Jana Abshiko, Yautara, Tigata Lego, Na Bido, Yautara. Hola. Padasari Sodaga, Tu Mivaga Petare, Name, Mahop. Padasari Soda. A Womakade Rulo Debe Yare. Shuto Dwara, Tibeta Alon Tea, Padasari Chow. Not Davati Mioma, Luma Chanda Jeware, the tea, the Uye, the Mive. To my Mount Lady of the Sheik. That chain down your out there, Kajaro. Mivariga. No, a mule, the tea that young, Bizahu, Josaja. Hello, Josa Chima, Tua, Inga John de Yone, Tua, Jinga Nevida, Bivari, Madia. Erike Erika, Eniama, Zamian Zan Natura, Alon de Ama, Pimian Tana, Quachadana. Not John Soda, T. Inga Lua, Bachin, Baloya. Howla, allow tea, a Saint Daniel, Quari. The way that do tea dive, now do. No, Miva Pezare Lu, Miunai Mu Sura, Tu Sitema, Sompiache, Jare a dredge, T. Jone, Giana, no, Oeji, Tenia, on Giana, Nina, my Shilo Shin, a black Kaya night. Elane, no, go and Yala de Kama. No, Mimadado yet Tonza. D. Tapoya me Kisa, alone de Ama, Seiko, change out him. The Baudan Bido to Amayado, sort of Mibari Ube, Amayale. Arane Mibari to Ame, sort of Limshide Luga, Pela Yemelo. Tu they went to do the loop, Shema, no? Arane de Mima would die. Meya, now the Jauja Muiga Nima. Aratu Mibari Shia, Miba, Blau Pedami, Mone, Pio. Not to get ye a Jauya solution, Bluma Pianama Mopusuna, Tide Dredger, and Mibari Shia would do, why? All the Kajado, Yaujana, Mima, she was like Shia, Kava, Lama, Tui. Tui de Kajado, Glilia, Muibi Navy. Bema Widow, so Lama Bemuia. Ah. And Muide Kajado, T. Leaujaga, T. Kalili Muibo, Mea, Miva Emu, Piana, Bemola, Kukalili Muibi, so Biba in Pianzia, Meloro, so Bido, Mima, Cho, more Bido, Biancota. To a whole day, Glim Wijan Loda, Mibadi Toara, Mibadi to Abosora, Tebido, Maluela, to Lotare, Luia Giga, Bloma, Quamelo Nanzia, Yisura, to tea. Hola, Era ne Digilili, Madabi, Usually, Mayao de Yama, Dudia go, Yabiane. Dudia go, Yarola, Dilove, a Meove, a Mayane. But I'm a glim we be the Gaza to Miaji Nale to Habi, Poya Jambo. Hola. At the May over Mayada, Maydi wet to Abidam Weme, Yaja, Dare, Mea, Mea, at a Naujado, Wigani, Tilo, Patama Jingalu, to Toare. Other Yaja Pidelu, Leve, Dimimically to Olime, Dimima to Olime, should I go, Jamie. At a net to Ain't de Kajamima, Machio, Machio Lycia, Solo a land I may. Tuiviane. Hola, I did 2 days, Chimaro, Galia, Mamuia Zigo. Hola, Arane. The Yajapi de Lua, Indian like Kevu, to Alejo, to Avo. Plubioni Yaroma, Babshila, Solo. Moi Gigi, Joa. Ganzuma, Toya, Mo like Loyoa, Edima, Senavia, not Zagali the Quam Shilla, Yare, Arane. Dealing out Japsi de Luga, no Piambo, Pio Pian Life for Pio, Moa, you are a Kajal. D. Mo Loya, Nea Lima, Mo Kuja Yene, Mima Pidelu, Gamzali, looked. Eddie Jaroma, the Kare. D. Mo, you are a Mave, no Ajishi de Nea Lima, shit the Luleve, Paloado, me Poya. Rami Poa Bibi, Inu Tanune, D. Mima Pidelu. Me flow, Nuida Yabo, Jab Shidelu, Palo, Tenshaya, no. A little Tenshare, Yaujab Shidelu, we guide. We guide be the Arina in Yauja de Navy. Mima Shidelu, no Galili, the Yagale, no Nyaleale, Nangelea, the pet,
အခုမှမွေးကင်းစားလေးရဲရဲလေးရလဲတယောက်ဘလောက်ဒုက္ခများမလဲစဉ်းစားကြည့်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားကိုမျောရင်းနဲ့မိုးသာလင်းသွားတယ်ယောက်ျားကပြန်ပြီးတော့ရောက်မလာတော့အဲ့ဒါနဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့အားလဲထိုင်လျောက်လေးရှိလာပြီဆိုတော့မှယောက်ျားကိုလိုက်ရှာယောက်ျားတိတ်ဝေးတာမဟုတ်သူနဲ့နော်ခြုံတစ်ခုရဲ့အနာမှာပဲလဲပြီးတော့သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တုံဆိုတော့သူ့မှာအားကိုးရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မျက်ရည်ရှူရွှဲတဲ့မျက်နှာနဲ့မိဘတွေဒီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားမိဘတွေဒီသွားတဲ့အခါကျတော့နော်အရင်နေ့ကမိုးကတီးထန်စွာရွာထားတော့ဒီတောင်ညာချောင်းလေးကိုသူတို့ဖြတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတောင်ညာချောင်းကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးနဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နော်ရေကနော်ခဆောင်းလောက်တော့တန်စီးနေသို့တော့ခုမှမိမွားပြီးကြတာသွေးတို့သားတို့ဒီကလေး2ယောက်လုံးကိုတော့သူယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်မသွားနိုင်တော့တာအကြီးလေးကိုနားစကားလေးနားမလဲတလေအရွယ်လေးပဲအဲ့ဒါတာဒီနာနေရဲ့နောက်တစ်ခေါက်အမေလာခေါ်မယ်ဒီကလေးလေးကိုအရင်ပို့လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းရည်လေးတဲ့ခါးဆောင်လောက်ရှိတဲ့ချောင်းရည်လေးဖြတ်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုသူပို့အဲ့ဒါဟိုဘက်ကန်းကိုကလေးကိုတခါတည်းတိတ်ရွက်ကလေးတွေပါလေးတွေခူးပြီးတော့တာချထားခဲ့တိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နော်ရေတံတွေကလည်းစူးနေတယ်ဒီကလေးကိုသူစိတ်မချဘူးနော်ဟိုအကြီးလေးသွားပြီးတော့ခေါ်ရမယ်စိတ်မချတော့လည်းပဲသွားခေါ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လှဲကြည့်နဲ့ဒီချောင်းထဲကိုပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီတဝက်လောက်အရောက်မှာပဲသူစိတ်မချတဲ့အတိုင်းပဲထားခဲ့တဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးကစွန်တကောင်ကသားတစ်အမှန်နဲ့လာပြီးတော့ခြိတယ်ဟောခြိတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့သားတစ်ဆိုကလေးကိုခြောက်တာပေါ့စွန်ကိုခြောက်တယ်စွန်ကိုခြောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကမ်းမှာကလေးကလည်းမေကိုပဲမျောနေတယ်မေကသူ့ကိုလာခေါ်နေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကို तू ကမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မေကလက်တွေပါတွေမြောက်ပြီးတော့စွန်ကိုခြောက်တာကလေးရပါတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ရေထဲကိုဆင်းတယ်တမေဖြစ်တဲ့လူကဘလောက်ဖြာခတ်နေတယ်နော်ဟိုဘက်ကစွန်လဲခြောက်တယ်ဒီကကလေးကလည်းသူ့ခေါ်တယ်ထင်လို့ဆင်းတယ်ဟဲ့တာမဆင်းခဲနဲ့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတန်လဲဟိုကဘာမှနားမလဲဘူးတခါတည်းဆင်းချလိုက်တော့ခစောင်းလောက်ရှိတဲ့ရေကကလေးအတွက်တော့ကောင်းနှစ်သက်ဖို့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းရေကြီးနဲ့မျောပါသွားရောအဲ့တော့မေးရစွန်းနောက်လိုက်ရမှာလားရေထဲမျောသွားတဲ့သားကြီးလေးသွားဆေးရမှာလားဟိုပြေးရမလားဒီပြေးရမလားမဝေခွဲနိုင်မဲနဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့တယောက်မှမရလိုက်ဘူးဟုတ်လားဘလောက်ကြီးမားတဲ့တောကပရိဒေဝဟာသူ့ရင်ကိုလောင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကမ်းပေါ်တက်လာမျက်ရည်လည်းမရှိတော့ပါဘူးသူငိုကြွေးလို့မျက်ရည်လည်းမထွက်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်မလို့ဒီအမေဖေအိမ်ကိုပဲသွားမှာဒါပဲသူ့မှာသွားကြရရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါလမ်းတစ်လျှောက်လည်းပါဇက်ကတွတ်နဲ့ငါသားငယ်လေးကစွန့်ချီသွားတာငါသားကြီးလေးကရေထဲမျောသွားတာငါလင်ကတော့မွေးကြိုက်လို့ဆုံးပြီဘယ်သူမှမေးတာမဟုတ်သူပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တွတ်ပြောရင်းနဲ့သူနေတဲ့နေရာတာဝတိမြို့ကိုသူရောက်လာလူကလည်းအလွန်နဲနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू မေးတာပေါ့နော်ဒီအမျိုးနွယ်ကဒီတထေးကြီးနော်မိသားစုနေထိုင်ကောင်းကြရဲ့လားမင်းဒီပြင်အကြောင်းမေးသမ်းပါကွာငါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းပဲသိချင်တာငါမှလည်းပဲပြောစရာတွေအများကြီးပဲနော်ငါအကြောင်းကိုလည်းမင်းကိုပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါ့ကိုအရင်ပြောစမ်းပါအဲ့လိုမေးလို့မကမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကဒီပရာဇာရီရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့နော်ထင်းပုံတစ်ခုမှာနော်မီးရှို့ထားတယ်နော်မီးကိုငွေမသေးသေးတဲ့ထင်းပုံတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟုတ်လားမနေ့ညကရွာတဲ့မိုးနော်ရာသီဥတုအကြီးအကျယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရွာလိုက်တဲ့မိုးအဲ့ဒါဒီမျိုးထဲမှာနော်တိုက်အိုတွေအိမ်အိုတွေအများကြီးပြိုကြတာအဲ့ဒါမနေ့ကမင်းမေးတဲ့မိသားစုတိုက်အိမ်ကြီးပြိုကြလို့နော်မိဘ2ယောက်ကောနော်သားလေး1ယောက်ကော3ယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းထဲပွဲချင်းပြီးသေးကြတယ်ဟောဒီထင်းပုံဟာသူတို့3ယောက်ကိုရှို့ထားတဲ့ထင်းပုံပဲလို့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြလိုက်ရောပရာဇာတိလုံးဝအဝမကတ်နိုင်တော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားပြီတော့ယူသွတ်သွားပြီဟုတ်လားစိတ်ကဘလို့မှထောက်တီးရမရတော့ဘူးသူ့ဘဝမှာဘာမှမကြံတော့ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ဘဝလေးကြံနေသေးတာကိုတော့ तू တတိမရဘူးနော်
ကျန်တဲ့အာဟာတွေငါဟာဆိုတာတွေမကြံတာကိုပဲသူဘာလုပ်နေတော့ခံစားနေတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုတော့သတိထားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသွားမိသွားနေတော့တာတွေ့သည်များကလေးတွေသူ့သားလို့ထင်မယ်ဟုတ်လားသူ့ယောက်ျားအရွယ်ဆိုသူ့ယောက်ျားလို့ထင်မယ်သူ့အဖေအရွယ်ဆိုသူ့အဖေလို့ထင်မယ်တွေ့သည်များလူကိုပြေးဖက်မယ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဘာဖြစ်နေပြီတော့ယူနေပြီအဝတ်လည်းမကတ်နိုင်ဘူးအဝတ်တွေကကျဉ်ကျက်တယ်ပူလောင်တယ်အကုန်လုံးဆွဲကျွတ်ပစ်လိုက်ဟုတ်လားပရာဇာတိရဲ့အဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါဒီဘဝမှာပစ္စည်းမဘဝိကသာနောက်ဆုံးဘဝယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်ရတွေဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်တော့ကိုယ်မှာဘာမှမဖြစ်လို့လောကကြီးကတာတာယာယာလို့မထင်လေနဲ့နော်ဟုတ်လားအများစုကိုခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်ရတွေလှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေကြတဲ့တရားတွေကပဲအပုံကြီးမများဘူးလားများဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရွတ်တော့ပြီးတော့နေလိုက်တာနော်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အချိန်ကမရောက်သေးဘူးဘလောက်ကာလကြာအောင်သူဟာနော်စိတ်ကူးရင်တော့မှမျောနေမလဲသူ့စိတ်ထဲမှာတက်တာခွင့်ဘယ်ချိန်မှရမလဲဘယ်ချိန်မှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပူလောင်ရင်းနဲ့ပင်ပန်းရင်းနဲ့ပဲသွားနေတာအဲ့ဒါအချိန်ကြာလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဘယ်ရောက်သွားတော့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရှိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်မြင်တယ်ဒါဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ဆူတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဝိနည်းရာမှာနော်ဧတရေရဖို့ဆူတောင်းခဲ့တာရှိတယ်သူ့မှာယဟန္တာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအစွမ်းတတ္တိဟာနော်သူ့ယင်ထဲမှာနော်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားပါတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစောင့်မျှော်တော်မူတယ်တရားနာပိဋကတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကိုပိဋကတ်စီကိုမယောင်မလည်နဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါလူတွေကဟဲ့ဒီယူမကိုလာခံလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားလာပါစေယူမကိုမတားကြနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မတားကြနဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရကိုပဲစိုက်နဲ့လာတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားနော်တတိပတိလဘဗခိနိနော်နှမတတိကိုရပါတတိရပါတတိရခိုင်းရင်နော်တတိရပါစီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ချိုအေးတဲ့အတန်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့စိတ်မှာပူးနေတဲ့လောင်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုအကုန်လုံးဖြေပြောက်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေဖြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတတိပြန်ရလာတယ်တတိရလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်မြင်ရတော့မှငိုးယိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်သူလျှောက်တယ်မလျှောက်ခင်မှာသူ့ကိုသူအရှက်အကြောက်အရင်ဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘေးကလူကနော်အဝတ်ထဲတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတတ်တရဲ့ခြုံပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားလေးတယောက်ကစွန့်ချီသွားတယ်တယောက်ကတော့ရေထဲမျောသွားတယ်ဖေလင်းယောက်ျားကတော့မွေးကိုက်လို့သေရှာတယ်ဖေနော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးကတော့တိုက်ပြီးလို့တခါတည်းသေရှာတယ်ဖေတပည့်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ဒါတွေဟာအခုမှဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဘုံဘုံကယောဂီတို့ကိုရွတ်ပြခြင်းစတုတုသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံတတောဘဟုံအတုဇလံအနပ္ပကံဒုက္ခိဏဖုဒ္ဓတနရတ္တသောစနာကိဉ္ကရဏအမတုဝံပမိစတိတဲ့ဒီဂါထာလေးကကောင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့စတုတုသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေဟာနဲတယ်တဲ့များတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုအရင်ပြောတာတော့ဆိုတော့တတောဘဟုံအတုဇလံအနပ္ပကံဒုက္ခိဏဖုဒ္ဓတနရတ္တသောစနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရလို့နော်လူတယောက်ရဲ့ယိုစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်အစုနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်သမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေဟာနဲတယ်တဲ့တတောဘဟုံအတုဇလံအနပ္ပကံယိုစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကသာလျှင်တာလွန်ပြီးတော့များတယ်နော်ဒုက္ခိဏဖုဒ္ဓတနရတ္တသောစနာနော်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့လို့ယိုကြလာတဲ့မျက်ရည်ဟိုတနေ့ကလည်းဒါလေးပြောပြတယ်နော်ဘုန်းတို့ငိုကြရတယ်စိုးရိမ်ကြရတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ပေါ့နော်ခုဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်မျိုးလေးပြောတယ်ဒုက္ခိဏဖုဒ္ဓတနရတ္တသောစနာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ယိုကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာလေးခြင်းကရေထက်တာလွန်ပြီးတော့များတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီ
ဒီဒေသနာလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအသုံးချသင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပဲပုထုသင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေစိတ်တိုင်းမကြမှုလေးတွေဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့လည်းမျက်ရည်ကျနေကြတော့မဲထင်တယ်နော်အသက်တာကြီးပြီငါတော့မငိုတော့ဘူးဒီချင်းဒီရှိရစပြီးတော့မငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့မငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့ကြားထဲကပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကျမိနေတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုငိုရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရရင်မျက်ရည်တိတ်နိုင်ကောင်းတယ်လို့ဘုံဘုံကတွေးမိတာတရားလေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျပြီဆိုဩငိုမနေပါနဲ့အားရသေးဘူးလားတတန်တရားလုံးငိုလာတာဖះသမုဒ္ဒရာ၄စင်းပါရှိတယ်ရေထက်တောင်များတယ်လို့ပြောတာဒီတစ်စက်နဲ့တော့တိုးပြီးတော့များတော့ပါဘူးဟုတ်လားငိုမနေပါနဲ့လို့ကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့နှစ်သိမ့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုလေးသမုဒ္ဒရာ၄စင်းပါရှိတဲ့ရေကနဲတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုရတဲ့မျက်ရည်တွေကများတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးပါတာလေးပါပြောတော့အဲ့ဒါလေးကအဓိကအချက်ကလေးပေါ့နော်ကိဉ္ကရဏအမတုဝံပမစ္စတိဒီသဘာဝတွေကိုဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုတိပါလက်ကနဲ့ကိဉ္ကရဏဘယ်အကြောင်းကြောင့်အမတုဝံသင်သည်ပမစ္စတိမေ့လျော့၍နေပြီတည်းတဲ့ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းဘာလို့မေ့နေတာလို့ပြောအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကဖတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးသဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲလို့ဒါတွေကိုမေ့နေလို့ဒါအခုကိစ္စတွေကိုအရေးကြီးထင်ပြီးတော့ငိုးနေတာငကိုယ်တော့ကငိုခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေငိုခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြတ်အမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကဒီလောက်ငိုစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွတ်တို့မေ့ခဲ့ကြတာနော်ငိုတော့တကယ်ငိုခဲ့ကြတာပဲနော်အရင်ဘဝကလည်းငိုခဲ့တယ်အရင်ဘဝကလည်းငိုခဲ့တယ်တကယ်ကိုအကြီးအကျယ်မြည်ကြီးမှလူလှိမ့်ပြီးတော့ငိုခဲ့တယ်ငိုရင်းနဲ့သေခဲ့တဲ့ဘဝတောင်ရည်တွက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကျွတ်တို့ဘာဖြစ်ပြလိုက်တာတော့မေ့ပလိုက်တာနော်ပရိသေတွေနေတဲ့ကိစ္စအလွန်ဆင်းရဲတာသေတဲ့ကိစ္စကလည်းအလွန်ဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့ဘဝချသွားပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဘဝကဘာတော့အမေကြီးမေ့ပြလိုက်တာပြန်စဉ်းစားလည်းမပေါ်တော့တကယ်လို့သာအရင်ဘဝငိုခဲ့တာတွေကိုမြတ်ဘုန်းတို့ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်မယ်မြင်နိုင်မယ်အမှတ်ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတန်ဝေကရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဘုန်းဘုရားဘာတွေးမိတော့ဆိုဂိုင်ထားပါလေအရင်ဘဝငိုခဲ့တာတွေကိုမမှတ်မိတာဂိုင်ထားပါတော့ဒီဘဝငိုခဲ့တာတွေကိုအမှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းအောင်မယ်ဒါလည်းယောဂီတို့ဘုန်းဘုရားကိုတွေးတာလေးကိုမျှဝေကြည့်တာပါဒီဘဝလည်းပဲအချိန်မုံများဆိုတာမငိုခဲ့ဘူးလားနော်ဘယ်ရွာစားငိုတာတော့အမိဝါထွက်တဲ့စားငိုတာဟုတ်လားငိုတာနော်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းငိုတာကလေးဘဝငိုတာငိုခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာဒီဒေသနာကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်စေခြင်းဘာလို့ငိုတာတော့အခုချိန်ကြတော့လည်းပဲဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရှောက်ပြီးတော့ငိုခဲ့တာပဲလို့များတွေးမလားအဲ့ဒီတုန်းကတော့တကယ်ကိုငိုစရာထင်ပြီးတကယ်ကိုခံစားပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ပြန်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေကငိုစရာမဟုတ်ပါဘူးငါဒါပေမဲ့ငါသူ့အရွယ်နဲ့သူ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့သူ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ငိုတဲ့နဲ့ထင်လို့ငိုလောက်လို့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတသိတဒေသကနေပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားရရောက်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲနော်တရားရတယ်ဆိုတာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာနော်ဘဝအကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကရှုထောင့်မျိုးစုံနေရာမျိုးစုံကနေကြည့်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုမကောင်းဘူးလားပိုကောင်းနော်တရားထိုင်ရင်းနဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝအကြောင်းနားလည်အောင်လှုပ်တာတပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုတန်ဝေကဉာဏ်တွေရင့်တန်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းကတပိုင်းပေါ့အကုန်လုံးဟာအသိဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေကြတာကြီးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကထားလေးကိုဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားသုဒ္ဓရာ၄စင်းမှာရှိတဲ့ကြီးဟာနေတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာများတယ်နော်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်သင်ဟာမေ့လျော့ခြင်းကထိုက်တန်မလဲမမေ့နဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာသူတန်တံမှာလောင်နေတဲ့တောကပရိဒေဝမိဟာငြိမ့်တယ်တောကပရိဒေဝမိငြိမ့်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ကအတန်အသင့်ကြီးလာတယ်အေးလာတယ်ပေါ့နော်ပဒါစာတွေအဲ့ဒီကြီးလင်းလာတဲ့ချိန်မှာအေးလာတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဂါထာနှစ်ပုဒ်ဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကသူ့ကိုသောတပတ္တိမေဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တဲ့နေ့ကဘုံဘုံပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်နော်
na tanti Buddha danaya napita napi pandawa andakina di pandata nati nyati tu danata ida matha wadanyadawa pandito tila tanwudo nibbana gamana mega khipa mewa widore de gathaလေးနှစ်ပုဒ်နော်ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကပိုးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်နော်အသုံးဝင်မယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောတော့အဓိပ္ပာယ်ကနာတန္တိပုဒ္ဒတာနာယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကေနာဒိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတာကိုဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခတွေ့လာပြီတကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်အားကိုးစရာမိဘဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။အားကိုးစရာသားသမီးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။အားကိုးစရာမိဘတွေသားသမီးတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစကားကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်မြတ်စွာဘုရားဘာကိုတက်တည်ပြတော့ဆိုတော့အန္တကေနာဒိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတာအန္တကေနာဒိပန္နတတိမင်းယုတ်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်နတ္ထိညာတိတုတာနတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေချစ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်အတွက်အားကိုးရဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့မှာစစ်မှန်တဲ့အားကိုးရနော်အားကိုးစရာလူမရှိဘူးဆိုတာဘယ်ချိန်မှသိတာတည်းပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့မေးရင်သေမင်းရုပ်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးတင်စားဟောတယ်နော်သေမင်းရုပ်လို့သုံးတယ်နော်တကယ်တမ်းကသေမင်းကကိုယ်ခန္ဓာကလွဲလို့ဘယ်နာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသေမင်းဆိုတာတဏှာမှာတစ်ခုခုအနေနဲ့တရားအနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတည်တတ်တဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့ဘဝခန္ဓာသီးပင်နဲ့ဘာကြီးတော့သေမင်းကြီးပဲဟုတ်လားအချိန်မီပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာသေမင်းဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်မှာတကယ်အားကိုးရဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာဟာသိခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာတတ္တဝါတွေအတွက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာတော့ဘုံဘုံတို့ကနော်အားကိုးရရှိတယ်လို့စင်ကြီးတွေပေးမှာပေါ့နော်ကိုရေတောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုရေခတ်တိုင်မယ်စားဆရာမရှိဘူးဆိုကျွေးမယ်ကိုအပေါ်ယံကိစ္စတွေစောင့်ရှောက်နိုင်တာဖေးမနိုင်တာကုညီနိုင်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအနေထားလေးကိုဘုံဘုံတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လောကကတယောက်တယောက်အမိပြုတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်အာကိုအားရပြုတ်ပြီးတော့သွားနေကြတာလို့မြင်ရတာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနေထားလေးလောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝမှာအာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဒုက္ခတွေ့လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေမှာအာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအပေါ်ယံအားကိုးရတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝကအပေါ်ယံကိစ္စတွေလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကသတိထားကြရမယ်ဟုတ်လားဟိုတည်တဲ့အချိန်ကိုမဆိုထားပါနဲ့တကယ်နာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှတောင်ဘယ်သူ့မှဘုံဘုံတို့အားကိုးလို့မရဘူးကိုနာရင်ကိုပဲអော်နေရတာပဲဘေးကလူကလည်းမေတ္တာမရှိလို့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးကြည်ပဲကြည်နေရတဲ့အနေအထားတွေဒါကိုဘုံဘုံတို့ကမလုပ်တတ်ဖို့လို့တော့စဉ်းစားမိဖို့စဉ်းစားတတ်ပါတယ်ပြဿနာကမစဉ်းစားမိတာမစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မတွေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးမတွေးမိတာမတွေးမိတော့နော်တည်တင်တည်တတ်တဲ့အရာကိုမသိဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားတမတ်စွာဘုရားဒါပထမကထာနဲ့နော်လောကကြီးကဒစိမ့်တက်တက်ပဲဘယ်သူမှအားကိုးလို့မရသူ့ကိုလည်းကိုအားကိုးလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းသူအားကိုးလို့မရဘူးဒါကိုလည်းဘုံဘုံတို့ကအပြန်လန်နားလည်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်လားသူ့ဟိုသာငါအားကိုးလို့မရဘူးငါ့ကိုတော့ तू အားကိုးလို့ရတယ်လို့တချို့ကထင်နေတာရှိသေးတယ်တကယ်တော့ငါလည်း तू အားကိုးလို့ရလားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားကိုးရမဲ့တယ် तू လည်းပဲအားကိုးရမဲ့တယ်ဘယ်အနေထားမျိုးမှထင်ရှားလဲသေမင်းယုံနှိမ့်ဆက်လာတဲ့ချိန်မှာထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သေရန်ဆဲဆဲလူနာတွေနော်သေဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းပဲလိုတော့တဲ့လူတွေမြင်ရတာအလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကြီးကိုသူတို့ကလှစ်ဟပြီးတော့ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးလို့ဘုံဘုံကအဲ့ဒါလိုစိတ်ထဲပဲတော့ခံစားမိတယ်။နောက်ရှင်ဖုံးကွယ်နေတယ်ကျွတ်တို့ကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိဘူး။သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဘဝကဘာတော့တာတာယာယာကြီးပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်တည်းကအဲ့ဒါလိုနဲ့ပြီးသွားသလား။ပြီးမသွားပါဘူး။နာခြင်းသဘောတရားကနော်အချိန်မရွေးတချို့ဆိုရင်ရောက်လဲရောက်နေတယ်နော်လာလိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့မပြန်တော့ဘူးသူကဘာလုပ်နေတော့အိမ်ရှင်လို့မင်းမူနေပြီနော်
နာခြင်းတရားနှိပ်စက်နေပြီဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲမလုပ်တော့မလို့ပျက်စီးသွားကြမယ်အဲ့ဒီပျက်စီးအံ့ဆဲဆဲအနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားတော်ကိုစိတ်ထဲကအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်ကြမလို့ကြိုးစားကြရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာအနေနဲ့အဖြေထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်နတန္တိဗုဒ္ဓတာဏယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကိနာဓိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတနော်တကယ်အရေးတကယ်ဘေးမှာအာကိုးစရာမိဘလည်းမရှိဘူးသာသမီလည်းမရှိဘူးတင်မင်းယုံနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကအာကိုးရဖြစ်နိုင်မယ်လေအဲ့ဒါလိုလေးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာဘာပြောတော့ဣဒမထဝတ္တညတ်တော်ပန္တိတောသီလတံဝတ္တောနိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကခိပ္ပမေဝဝိသောတေယဒါကဘုန်းဘုန်းတို့အတွက်အဖြေပေါ့ဟုတ်လားဣဒမထဝတ္တညတ်တော်ဟာလောကကြီးရဲ့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုအမှန်ကန်သိပြီးတော့တဲ့ဟောအဲ့ဒီသဘောတဘာဝဆိုတာဘာတော့ဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားသူ့ကိုလည်းကိုအာကိုလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းသူအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောအမှန်ဒီတဘာဝအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလို့သိရမယ်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါသိပြီးနားလည်ပြီဆိုရင်ဘာလို့မလို့အာကိုရရှာမှာပေါ့နော်အာကိုရကိုရှာဖို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလေးသင်ပေးတော့ပန္တိတောသီလတံဝတ္တောတဲ့ပထမအဆင့်နော်လောကမှာဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာဉာဏ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလတံဝတ္တောကိုချင်းသီလကိုဖြူစင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့ဒါကအခြေခံပဲအာကိုရအစစ်ကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင်ဘုန်းတို့ဘယ်ရစမှာတော့ကိုချင်းသီလစပဲမဟုတ်တာမလုပ်ဖို့မဟုတ်တာမပြောဖို့ငါဒီရှိဘသူ့ကိုမှထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေမလုပ်ဘူးမပြောဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုဘာလို့မလို့အရင်တန့်ရှင်းသွားအောင်တန့်စင်သွားအောင်ဘာလို့မလို့သီလနဲ့ဆေးကြောနော်ဣဒမထဝတ္တညတ်တော်ပန္တိတောသီလတံဝတ္တောလောကရဲ့နော်ဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိဟာသီလကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဘာလို့မလို့နိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကခိပ္ပမေဝဝိသောတေယနိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကနိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကငြင်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကိုခိပ္ပမေဝအစောတလျင်ဝိသောတေယတန်ရှင်းသွားအောင်တုတ်တင်ပါတဲ့ဟာသီလကိုဖြူရှင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိန်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတတ်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းဘာလမ်းတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းအခုယောဂီတို့ကျင့်သုံးနေရတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကနော်ငြင်းအေးမှုအစစ်စီကိုဆိုက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုဘာလို့ရမှာလဲတော့နော်သုတ်သင်ရမယ်တဲ့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကလေးနော်ဖြူနေအောင်မလုပ်ထားမှာတော့တန်ရှင်းနေအောင်သွားလို့လာလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုလိုတာကကိုရှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျန်းကျင်ရှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားလမ်းကိုသုတ်သင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကိုကဒီလမ်းကိုသွားမယ်အဲ့ဒီလမ်းကတရားနဲ့သွားတရားကျိုးနေတယ်ဟာသွားမရဘူးလို့လုံးမှာတော့ကိုသွားမဲ့လမ်းလေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမှာတော့သုတ်သင်ထားရမယ်ဖြူနေအောင်လုပ်ထားရမယ်အယံသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပါမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာနော်ခိပ္ပမေဝအစောတလျင်ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသုတ်သင်မှာဘလို့ပုံစံနဲ့သုတ်သင်ရမှာတော့အစောတလျင်မြန်ဆန်းဖြည်းဖြည်းစီလေးကွေလုံးမနေနဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခုနကတော့ကသေမင်းယုတ်ကအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရောက်ခင်ပါတော့ကိုလန်းလေးကိုရှောက်လန်းတဲ့အောင်တုတ်တင်ထားတဲ့အလုတ်ကဥထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမြန်ဆန်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီပင်လည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဘဝအတွက်အာကိုရအစ်စ်ပဲပြန်ပြောမယ်နော်တလောကလုံးမှာဘယ်သူကမှဘယ်သူအတွက်အာကိုလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလို့နံပါတ်1သီလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်တင်ရမယ်နံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကလို့ဆိုတဲ့နော်ငြိမ်းအေးမှုအစစ်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတတိပဋ္ဌာန်တရားအကျင့်မြတ်တရားတွေဒီဟုသောလမ်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြန်ဆန်းသုတ်သင်ရမယ်တဲ့နော်ငြိမ်းအေးမှုစီကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့လမ်းဆိုတာဘာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားအထူးသဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာဘာကောင်းဆောင်တာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မတည်မြဲသောသဘာဝတရားများကိုမတည်မြဲသောသဘာဝတရားတွေလို့အမှန်ကန်သိတာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာသဘာဝတရားဆိုတာအခုတွေ့နေကြုံနေရတဲ့အရာတွေပဲအခုဘာတွေ့ကြုံနေရတော့အတန်ပေါ့
မိုက်ခရိုဖုန်းကြီးနဲ့ပြောတယ်အတမ်းမအကျေကြီးကြားနေအဲ့ဒါဘာတော့တဘာဝပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားတာကိုကြောင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခါတည်းတွေးမယ်ကြံမယ်ခံစားမယ်အမျိုးမျိုးမှတ်ထင်းမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်သဘောတွေဘာလုပ်နေတာတော့အလုံးလုံးနေတာဒါတွေကဘာတွေတော့တဘာဝတရားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဘယ်တဘာဝတရားမှရက်နေတယ်တီးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတောင်းလျှောက်ပဲပြောင်းလဲအသစ်ဖြစ်တယ်အဟောင်းပြောက်တယ်အသစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှေ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်ကဟာဖြောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝအမှန်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်တို့တတ္တဝါတွေကတယောက်ကိုတယောက်အားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာလေအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအမှန်တရားတွေကခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတာနော်ယုံ nant တဘာဝတရားတွေကဖြစ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဘာတော့အမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးသည်ငြိမ်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကအစောတလျင်တန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားရမယ်ဆိုလိုတာကကိုလျှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လျှောက်တတ်အောင်ချောရှူရှူသွားတတ်လာတတ်အောင်ဘာလို့ထားမလို့လေ့ကျင့်ထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခု9ရက်တိတိအချိန်ယူပြီးတော့ဒီကိုလာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကလေးကိုနော်ကျင့်သုံးတတ်အောင်ရှောက်လန့်တတ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ကြတာတော့လေ့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှကျွမ်းကျင်ပါနော်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုပဒါစာရီကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့မြင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်သောကပတိတွေပါလေလုံးဝအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူဘာလုပ်တော့ဘိက္ခုနီမလေးဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဘိက္ခုနီမလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ဆိုတယ်အလွန်မှအကျင့်ပြင်းထန်တဲ့ဘိက္ခုနီမတစ်ပါးလို့သူတို့ဘိက္ခုနီလောကမှာထင်ရှားတယ်တဲ့ပဒါစာရီကဟုတ်လားနာမည်ကတော့ပျောက်မသွားဘူးသူပဒါစာရီလို့ပဲခေါ်တာနော်အဝတ်တော်ကတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့အဝတ်မကတ်ဘူးဆိုတဲ့တစ်ချိန်လုံးကသူ့ရဲ့သမိုင်းကဖြောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီပဒါစာရီထေရီမကကျောင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်မယ်ဆိုတော့လှေကအတက်ကလေးပါမြတ်စွာဘုရားကျောင်းပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုရေဆေးပြီးမှတက်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြညတ်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခြေထောက်ခြေဆေးအေးပြင်ဆိုတာကျောင်းဘဝတွေမှာထားရတယ်အခုခေတ်ကအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကလည်းနည်းနည်းပျောက်တယ်နော်ဘုရားလက်ထက်ကများသောအားဖြင့်ဖက်နှက်ကလည်းမရှိဘူးနောက်ဖက်နှက်စီးတယ်ဆိုတာဂိလာနာတို့ပါတို့ဒါတွေကဝီနည်းเจ้าမရပြောရရင်အများကြီးရှိအဲ့ဒါဖက်နှက်မစီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်မှာဖုံတို့တဲတို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျောင်းပေါ်မှာဝင်ပြီးဆိုရင်ကျောင်းကိုတန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုအောင်ခြေထောက်ကိုဆေးသွားရတယ်အဲ့ဒါခြေဆေးအင်းမြင်နေတဲ့ရေကွက်ကလေးနဲ့ခပ်တော့သူ့ခြေထောက်ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်ရေလောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေကနော်ခြေဆေးအင်းမြင်တစ်လျှောက်အောက်မြေကြီးပေါ်တခါတည်းစီးသွားအဲ့ဒါကို तू မြင်နေရမြေကလည်းနှိမ့်မြင်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေကတစ်ခွက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲစီးသွားပြီးတော့ရေကမြေကြီးထဲဝင်သွားအဆူတက်ကလေးပဲရှိအဲ့ဒါနဲ့ तू သိမစင်းသားမိသေးဘူးနောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းလိုက်တယ်ထက်စီးတယ်ထက်စီတော့ရေကတခါတည်းစီးကြသွားတယ်စီးကြသွားပြီးတော့ပထမရေကြီးချောင်းအဆုံးသတ်ထားတာရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့စီးတယ်လွန်စီးပြီးတော့တော်တော်လေးလေးစီးပြီးတော့သူကလည်းပြီးသွားရက်သွားတယ်ပြီးတဲ့ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းပြီးတော့ဆေးလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီတစ်ခွက်ကရေရလည်းပဲရေကြီးချောင်းလျှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဒုတိယရက်သွားတဲ့နေရာရဲ့တော်တော်လေးလွန်ပြီးတော့မှသူကလည်းရက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်ဒါမို့ယောဂီတို့တရားအမြဲတမ်းမှတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဉာဏ်ပွင့်နေတဲ့ချိန်ပွင့်တာနော်အခြေအနေပေးတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာထပြီးတော့အတိညာဟာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောဘယ်အချိန်မှာအကြောင်းကစုံလဲဆိုတာကျတို့ကသိနိုင်တာမဟုတ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအယံသင်းဖြစ်နေအောင်တတိကလေးနဲ့အာယုံရှုဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းဘယ်လိုမလို့လေ့ကျင့်ရအဲ့သူအဲ့ဒါကိုကြည်ရင်းနဲ့ဘာစဉ်းစားမိတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပါပဲဘာစဉ်းစားမိတော့လူလောကကြီးရောက်လာကြတာတချို့ပထမအရွယ်တင်သေသွားကြတာမရှိတော့ပထမတစ်ခွက်ရေလောင်းလိုက်တာနော်နည်းနည်းလေးပဲစီးပြီးတော့ပြီးသွားရောဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့လည်းပဲဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့မရှိတော့ပါသေသွားကြပြန်ပြီဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့တတိယအရွယ်မှာသေတယ်တတိယအရွယ်ဟိုဘက်တော့သွားတယ်ဟာမရှိတော့ဘူးနော်အရွယ်မျိုးစုံမှာတရားဝါတွေဟာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့
ပျက်စီးပြောက်ွယ်သွားနေကြတာပါလားဆိုတာယူသူသွားမြင်တာတဲ့အဲ့တော့ဒါကဓမ္မပဒထက္ကရာထဲမှာပြောထားတဲ့စကားလေးပေါ့အဲ့တော့အလွန်ကြီးကိုစိတ်အနုစိတ်မြင်တဲ့အမြင်လို့တောင်မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘဝနဲ့ခြုံပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့ဟုတ်လားရေခွက်၃ခွက်လောင်းချလိုက်တဲ့ရေဟာနော်နေရာမတူပဲနဲ့ဘာလို့သွားတာတော့ခန်းချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာအချိန်ကာလမတူပဲနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပျောက်ပြတ်သွားကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကပထမအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကဒုတိယအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကတတိယအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်သူ့ဉာဏ်ကိုအလွန်တရာမှလင်းသွားစေတယ်ပေါ့ဒါတရားလို့ရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဉာဏ်ပွင့်သွားတာမြင်သွားတယ်လောကရဲ့သဘောပေါက်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါယောဂီတို့မှလည်းပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သဘောပေါက်မှုတွေရှိနိုင်မှာလေကိုယ်မှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြင်မိသွားတာလေးတွေအခါအလျော်စွာရှိနိုင်ပါတယ်တတိလာထားကြည့်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးဉာဏ်လေးပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကိုးနဲ့ရောင်ကြီးတော့လွတ်ပြီးတော့စစရင်တော့ကဘုံပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပတ္တဥရိယဘေယဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတော်ဥရိယဘေယလူတယောက်ဟာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတဘာဝဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်ပဲနဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်အသက်ရှင်နေတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာမမြတ်ဘူးရုပ်တဏ္ဍတဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့တည်းရဲ့နေရတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့နေထိုင်ရှင်သန်ရတာအလွန်တရာမှမြတ်တယ်လို့ဒါလေးကိုပြောလိုက်တာသူကစောစောမှသူဘာသိထားတာတော့အော်ဒီလိုပဲပျောက်ကွယ်သွားနေတာပဲလို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုပဲမြင်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ပြီးတော့သူကသောတပတိမေညာဘုံညာရထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပဲလေဟုတ်လားသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြက်စားရင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာပွင့်လင်းနေမယ်လို့ဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်လေဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူကဘာလုပ်နေတော့အလွန်တရာမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလင်းလက်နေလိမ့်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်ရတာဘလောက်တန်ဖိုးရှိသလဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတော့အသောကုန်ခယန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားတော့စုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါက तू ကဘယ်မှာအခြေခံလဲလို့မေးရင်ယောဂီတို့ဒါလေးကိုလည်းဘုံဘုံကအမှန်ကန်တွေးမိတတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်မှာအခြေခံတော့ဆိုရင်တတိမှာပဲအခြေခံနေတယ်သူကသူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကို तू အမြဲတမ်းတတိရှိနေတယ်ဟုတ်လားတတိရှိနေရင်နဲ့အတိဉာဏ်ပညာကအလိုလျောက်စီးမျောပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာလို့ခံမှန်းလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်အာဇီဆိုဘုရားကြီးလည်းပဲအမြဲတမ်းလိုအမိန့်ရှိတာရှိတယ်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအတိလေးနဲ့နေဘယ်ချိန်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့နေဘာလို့ဆိုအခြေအနေတိုင်းမှာအချိန်ခါတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းဆိုတာရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒယန္တာဖြစ်သွားတာဘယ်အနေအထားလေးမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဖို့တော့နော်တော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးလွတ်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ကြတာဟုတ်လားမနေ့ပြန်မှာတန်ခါနာတင်ပွဲကြီးရလဲကျင်းပတော့မယ်ယန္တာမဖြစ်သေးတာဆိုလို့လည်းသူတစ်ပါးပဲရှိတော့တယ်တချို့ကလည်းကဲ့ရဲ့နေကြပြီအညှိတောင်မကင်းတဲ့ယဟန်တစ်ပါးပါနေတယ်သူ့ကိုကြီးပဲပြီးတော့ဖြောနေတာကျန်တဲ့ယဟန်တွေအကုန်လုံးကယဟန်တာတွေဒါပေမဲ့ तू မပါလို့လေတန်ခါနာတင်ပွဲကမပြီးဘူး तू ကပဲပိဋကတ်သုံးဖို့ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်းထားတာအဲ့သူ့မှာယဟန်တာဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဟိုလိုဘုံတို့အရက်စကားလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်နည်းနည်းလောနေတယ်ပေါ့နော်ယဟန်တာဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ तू ဟာအလွန်ထက်တန်လန်လုံလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားမအိပ်မနေကိုကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝရိယနည်းနည်းလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေအကြောင်းအရာအရရက်ကနော်အယံတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်မနေဘူးလို့ဒါဘုရားတော့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်အမဝင်ခွင့်မကြလေးနည်းနည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုမိသလောက်ညံလေးနဲ့တွေးကြည့်တာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू အလွန်ပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့ဩငါနည်းနည်းတော့နာအောင်မှဖြစ်မယ်ငါအများကြီးကြိုးစားထားတာခဏလောက်နားလိုက်အောင်မယ်စိတ်ကိုမလှုပ်လိုက်မယ်ထင်တော့လျှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ခဏလောက်နားအောင်မယ်ဆိုတော့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာတင်မလွဲလေးထိုင်ပြီးတော့နော်ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းလှဲခေါင်းချဆိုတော့လှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ခြေထောက်ကလည်းအကြွားတယ်ခေါင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီခေါင်းမော်ကိုမရောက်သေးခင်တစောင်းအနေထားလေးမှာပဲယန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီ message ကြားတယ်ဆိုတာဘာမှအချိန်ကာလကြာတာမှမဟုတ်တာဟောနော်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းမှာ तू ကဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ရှေ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးကမလုပ်ခဲ့ရတော့ကြိုးစားခဲ့ကြရတယ်ဒါကိုမြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားတကယ်အမတ်ကန်ရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကိုရသွားတဲ့အချိန်ကာလကတော့ဘာမှမကြာဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်တာကအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာနော်အနေထားတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိနေတာတွေကိုကိုဟာယူမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဒီတဘာဝလေးအခုသူဘာလို့ရင်းနဲ့အတိညာကနော်မြင့်မြင့်သွားတဲ့သဘောကိုရောက်သွားတယ်လေနော်ခြေဆေးရင်းနဲ့ရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေယဝိစ္စကိုလှုပ်ရင်းနဲ့အတိညာကအဲ့လိုမျိုးတိုးတက်သွားတာအဲ့ဒီလိုတိုးတက်တာကိုသိလို့လဲမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ခါထာကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီတက်တက်ရဟန္တာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူရှေ့ကသူ့ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုအများကြီးမြင့်ထားတဲ့အပိုင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ရောမလိုဘူးလားနော်ကိုယ့်ဘက်ကရောမြတ်စွာဘုရားဘက်ကရောအကုန်လုံးအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာနော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုဟာပြီးစီးသွားတဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပဒါစာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတွေဘုံဘုံကပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကလက်ရှိရချက်ကဘာတော့နော်ဘုံတို့တွေဟာဘဝမှာတကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူ့မှအာကိုလို့မရအောင်ဘယ်သူမှလည်းကိုယ်ကိုအာကိုလို့မရအောင်အဲ့ဒီတကယ်အရေးတကယ်ဘေးဆိုတာကသေချာပေါက်တွေ့ကိုတွေ့ရမှာဘယ်ချိန်တွေ့မလဲဆိုတာဒါဘုံဘုံတို့မသိနိုင်တာဟုတ်လားဒီအချက်ကိုဘုံဘုံတို့ဟာအမှတ်ရပြီးတော့သိပြီးတော့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထိန်ပြီးတော့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သုတ်သင်ထားရမယ်လို့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုဟောတာဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုနားပြီးတော့ပဒါစာရီဘာဖြစ်တာတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အတွက်အလွန်တရာမှနော်နီးယူရမယ်နော်ဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်အောင်နားလည်ထားရမယ်ဒေသနာတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်တာကဘယ်ဂါထာနဲ့ယန္တာဖြစ်တာတော့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမသိမမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှိနေရတာတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုတဘာဝအမှန်တွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာနော်တင်းတင်းတည့်ရမြရှင်ရတာဖြစ်စေကကိုသူ့ရဲ့ရှင်တန်ခြင်းကတာလွန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ယန္တာဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာနော်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရဖို့အတွက်အများကြီးသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဒေသနာတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့မတွေ့သေးမကြုံသေးခင်မှာပြင်ဆင်ခြင်းရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထိန်ကြခြင်းဖြင့်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သို့ဆက်ရောက်သွားစေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့ဘဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုနော်အစောတလျင်နော်သုတ်သင်ပြီးတော့ပွားများပြီးတော့ကြိုးစားရှုမှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်သုတ်သင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်ရှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာဘုံညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုဝရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း